Hello, my dear friends. Welcome to my Ketokis Magical Life. तो आमे जो डॉक्टर जोसेफ मर्फीଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବହିକୁ ପାଠ କରୁଛେ ସେ ପାଠର ଆଜି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 2 ପାଠ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି କାମ କରେ। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भितर आपणक अध्याय 2 पाठ करवा आपणक ए अध्याय 2टा होची आपणक मस्तिष्क किपरि काम करे। अध्याय 2 आसंतु बही को पाठ करवा। आपणकर सबुठु अमूल्य संपत्ति होची आपणकर मन। यह सबुबले आपणक पाखरे रहिछि किंतु एहार चमत्कारी शक्ति मध्य आपणकर होई पारिबो जदि आपण एहाकू व्यवहार करिबा शिखि पारिबे। जेमिति आमे जानिछु मनर 2टी स्तर रहिछि, चेतन किंबा युक्तिसंगत स्तर एवं अवचेतन किंबा अयुक्तिक स्तर। आपण निज चेतन मन साहाय्य चिंता करती एवं अभ्यासगत भावरे जहा सबु चिंता करती सेगुड़िक अवचेतन मन भितर को भेद कर जाए एवं ताहा आपणक चिंताधारार स्वभाव अनुଯାयी सृजन करिथाए। आपणक आवेग गुड़िकर आसन होछि आपणक अवचेतन मन। यह सृजनशील मन। आपण जदि भल कथा चिंता करिवे भल हबो। आपण जदि खराब चिंता करिवे ताहले आपणकर चिंताधारा भी खराब हबो। आपणक मन एहिपरि भावरे काम करिथाए। मने रखिबा पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होछि थरे अवचेतन मन कोनोसी चिंताधारा को ग्रहण कले एहा ता उपरे काम करिबा आगरे आरंभ करे। यह एक आश्चर्यजनक सत्य अटे जे अवचेतन मनर नियम भल एवं मंद पई समान भावरे काम करे। यही नियम नकारात्मक उपाय प्रयोग करागले विफलता, निराश एवं दुख आनी दिए। जेतेबेले आपणकर अभ्यासगत चिंताधारा कुसंगत एवं गठनात्मक हेबो आपणको स्वास्थ्य भल रहिबा सह आपणको सफलता एवं समृद्धि मध्य मिलिबो। पूर्व एपिसोड रे मु कहिथिली अवचेतन मन आउ चेतन मनर काम कोन, किंतु बहिरे मध्य सेई कथा लेखा जाइछि। केमती आमर अवचेतन मन केमती काम करुछि। सठिक दिगरे चिंता कले एवं अनुभव कले निश्चित भावरे मानसिक शांति एवं सुस्थ शरीर प्राप्त हेबो। आपण मानसिक स्तर रे जहा दाबी करिवे एवं सत बोली मने करिवे अवचेतन मन ताहा ग्रहण करिवो एवं आपणको अनुभूति रे उपस्थापना करिवो। आपणको केवल अवचेतन मन को निज चिंताधारा ग्रहण करिवाकू देबाकू हेबो। थरे ताहा हेबा परे अवचेतन मनर नियम आपणको इच्छा अनुसार सुख, स्वास्थ्य, शांति एवं समृद्धि आनीदेव। आपण निर्देश दियंतु एवं अवचेतन मन विश्वस्त भावरे ता उपरे प्रभाव पकईथिबा चिंताधारा अनुଯାयी काम करिवो। मनर एहा ही नियम जे आपण निज अवचेतन मन ठारो जेउ प्रतिक्रिया किंबा उत्तर पाई थांती ता आपणको चेतन मनर चिंताधारार स्वभाव द्वारा निर्धारित होई थाए। मनोविज्ञानी एवं मानसिक रोगर चिकित्सक माने देखिछंती जे चिंताधारा गुड़िक अवचेतन मन को जना जिबा समय रे मस्तिष्कर कोष गुड़िक उपरे एक प्रकार छाप पड़ी थाए। आपणको अवचेतन मन कोनोसी चिंताधारा को ग्रहण करिवा संगे संगे तुरंत एहाकू काम रे लगेबा पई आगभर होई थाए। चिंताधारा सह मिसी काम करिवा समय रे उद्देश्य साधना पई सारा जीवन आपण एकत्रित करिथिबा ज्ञान को संपूर्ण भावरे व्यवहार करे। आपणको भितरे अंतर्निहित असीम शक्ति, क्षमता एवं ज्ञान को उपयोग करी प्रकृतिर समस्त नियम को काम रे लगाई थाए। बेले बेले लागे जेपरी आपणको कष्ट सबूर तुरंत कोनोसी समाधान बाहरी आसीबो, किंतु पुणी बेले बेले उद्देश्य साधना पई दिने, सप्ताहे किंबा अधिक समय लागि जाए। तार उपाय जानिबा संभव होई न थाए।
ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ମନ ନୁହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦୁଇଟି ଗୋଲକ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ମନ। ଏହା ମନର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଚୟନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜ ବହି, ଘର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଚେତନ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଚେତନ ଭାବରେ କୌଣସି ଚୟନ ନକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପେ ଆପେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ସେମିତି ହଜମ କ୍ରିୟା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ଅହରହ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେତନ ମନ 12 ଘଣ୍ଟା। ଚେତନ ମନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ଥିବେ, ଚେଇଁ ଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନ ମନ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥାଏ। ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାପ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଚେତନ ମନ ଭଳି ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାଛେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷା, ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଭୁଲ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିବାଦୀୟ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଅବଚେତନ ମନ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ସେଜ, ଯାହାକି ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି। ଯେପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ କାମ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସି ଆକାର ନେବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ସତ କି ମିଛ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଅବଚେତନ ମନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ମିଛ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚେତନ ଭାବରେ ସତ ବୋଲି ଭାବି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପରିଣାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଗବେଷଣା। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଅବଚେତନ ମନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୟନ କିମ୍ବା ତୁଳନା କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ଯୁକ୍ତସଙ୍ଗତ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ଥାଏ। ଯେତେ ମିଛ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ମନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ସଜେସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଥାଏ। ଅବଚେତନ ମନ ଯେମିତି କଥା ମାନେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମୋହନକାରୀ ବା ହିପ୍ନୋଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ, କି ଗୋଟେ କୁକୁର କି ବିଲେଇ, ସବଜେକ୍ଟ ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳିଯାଏ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅପରେଟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେୟା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ହିପ୍ନୋଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ତୁମ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାର୍ବଲର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ଶୂନ୍ୟାଙ୍କରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥରୁଛି।
ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଅଭିନୟ କରିବେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସରଳ ଉଦାହରଣ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅବଚେତନ ମନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ସେ ଚୟନ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚେତନ ମନ ଯାହାକୁ ସତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଅବଚେତନ ମନ ତାହା ହିଁ ସତ ବୋଲି ଧରିନିଏ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଚୟନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମନ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଥାଏ। ନିରୀକ୍ଷଣର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିଦର୍ଶିକ ପରିବେଶ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆପଣ ନିଜ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହାୟତାରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଜଣେ। ଆପଣ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଗଭୀରତା, ପଥରଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ଆକୃତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ତରରେ ରଙ୍ଗର ବିବିଧାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଅବଚେତନ ମନକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମନ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଅଧୀନସ୍ଥ ମନ ଏହାର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବା ଆଭାସକୁ ବୁଝେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗର ଆସନ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକର ଗନ୍ତାଘର। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଙ୍ଗ ଚକ୍ଷୁର ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ। ଏହା ପାଖରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଏହା ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରେ। ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏନଭେଲପ, ବନ୍ଦ ବହି କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଆମେ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବା। ଅବଚେତନ ମନ ଚେତନ ମନ ଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମିଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଛାପ ପକାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ କାରଣରୁ ଘଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଭୁଲ ଏବଂ ବିକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବାରମ୍ବାର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଗଠନାତ୍ମକ ସୁଖଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବା ହେଉଛି ଏହା
କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ଲଗାତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଗଲେ ଅବଚେତନ ମନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଆସନ। ଚେତନ ମନର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଘର ତିଆରି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁଖଦ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ। ଆପଣ କେବେ ଭୟ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ସୁଖ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ଅବଚେତନ ମନ ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉତ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୁଖକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଚେତନ ମନ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଲା ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଭୁଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏହି କାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମନର ମୌଳିକ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅବଚେତନ ମନ ତୁଳନା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫରକ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏହା ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ କି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାମ ଚେତନ ମନର। ଅବଚେତନ ମନ କେବଳ ଚେତନ ମନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଚୟନ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ନିଏ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାହାଜଟି ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଚାଲୁଛି। ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ? ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ତ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାବିନରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମହିଳା ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଳିନ ଦେଖାଗଲେ। ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ନିଜ ମନର ଭୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେ ଡେକ୍ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ସତ ହୋଇଗଲା। ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। କାରଣ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଜାହାଜରେ ସହଯାତ୍ରୀ ବଦଳରେ ଆପଣ କ୍ରିଉର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ପବନରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି। ନାବିକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍ଟାମଜା ଉପରେ ହସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କ୍ଷମତା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଣାଇବା ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କଥା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଏହା ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କିମ୍ବା କାମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେତନ ମନର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଚେତନ ମନ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନାବିକଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଭୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଭୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ମନ ଭିତରର ଭୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ମତାମତ ରହିଛି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧାରଣା ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନୁଶାସିତ କରେ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଅବଚେତନ ମନ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନିଜ ହାତ ହରାଇଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନିଜ ହାତ ହରାଇଲେ? ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଲଣ୍ଡନ ଟ୍ରୁଥ ଫର୍ମର କାକ୍ଟନ ହଲର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଜୋସେଫ ମର୍ଫି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏଭିଡିନ୍ ପ୍ଲେଟ ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ରୁମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଡିସ୍ଫିଙ୍ଗରିଂରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୋରିଆସିସ୍ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିରାଶପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ କାଟିଦେବି। ଡକ୍ଟର ଫ୍ଲିଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ସପରିବାର ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ପିତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କାନ୍ଧ ଉପରୁ କଟିଗଲା। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ସୋରିଆସିସ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅବଚେତନ ମନକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଉଥିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବୁଝେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅନୁକରଣ କରି କାମ କରେ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିଠାରୁ କେହି ବି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ବି କାହାରିକୁ ନେଗେଟିଭ କହିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରି, ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଭୁଲରେ। ତ ତେଣୁକରି ସେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ବି ଯାହା କହିଦେଲେ ସେ ସତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେବା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କହିବା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ରାଗି ଦେଉଛୁ, ବିରକ୍ତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ରାଗରେ କ'ଣ ବା କହିଦେଉଛୁ। ସେ କଥା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଥା ଲାଗିଯାଉଛି। ସେ ତ କହିବେ ଲୋକମାନେ, ନା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବୋଧେ, ସେ ଯାହା କହୁଛି ତା ଲାଗିଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେମାନେ କହିବେ, ନା ସେ କ'ଣ କଳା ଯାଦୁ କରିଦେଲା କି କ'ଣ କରିଦେଲା, ସେ ଯାହା କହିଦେଲା ଲାଗିଗଲା। ମୋ ସନ୍ତାନର, ମୋ ପୁଅର କି ଝିଅର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର କି ମୋର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଦେହ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନର, ଆମର ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଗେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଭାଷାଟା ଠିକ୍ କହିବା, ତ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି।
ବଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ଭାଷାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହିଁ କହିବା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆତ୍ମ ପରାମର୍ଶ କିପରି ଭୟ ଦୂର କରେ? ଆମର ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ପରାମର୍ଶ କରିବି, ତାଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରିପାରିବା ଆମେ। ଆତ୍ମ ପରାମର୍ଶ ବା ଅଟୋ ସଜେସନ୍ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଯେପରିକି କୌଣସି ଉପକରଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ୍ଷତି କରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଜାନେଟ୍ ଆର୍କ ଜଣେ ଯୁବ ଗାୟିକା ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅପେରା ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା। ସେ ଅଡିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଭାବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ବିଫଳତାର କାରଣ ଥିଲା ଭୟ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କେବେ ଭୂମିକା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଅଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଲି ଭାବି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେବି। ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ରୂପ ଦେଲା। କାରଣ ଥିଲା ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ପରାମର୍ଶ। ତାଙ୍କର ଭୟ ଆବେଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାହା ହିଁ ହେଲା ବାସ୍ତବତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯୁବ ଗାୟିକା ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି କାମ କରିପାରିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦିନରେ 3 ଥର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଏକାକୀ ବସିଲେ। ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ମ ଚେୟାରରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ମନ ସ୍ଥିର କରି ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଏ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ। ପ୍ରତିଥର ବସିବା ସମୟରେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ 10 ଥର ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଦୋହରାଇଲେ। ଦିନରେ 3 ଥର ଏହିଭଳି ସେ ବସିଲେ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଡିସନ୍ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭୂମିକାଟି ମିଳିଲା। କିପରି ନିଜର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ ମହିଳା? ଜଣେ 75 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ନିଜର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରତିଥର କିଛି ଭୁଲିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ବୟସ କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲିଣି। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନାମ ଏବଂ ଘଟଣା ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିରାଶ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିପରୀତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରତିଥର ସେ ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସୁଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିପରୀତ କଲେ। ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପରାମର୍ଶର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ମୋ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଭଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି।
ଆଜିଠୁ ମୋ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଭଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଜିଠୁ ମୋ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଭଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ମନେ ରଖିବି। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଯାହା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରି ତାହା ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଯିବ। 3 ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିପରି ବଦଳିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ? ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୟୁଫ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉଭୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଲଗାତାର ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମ-ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମ-ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାକୁ କହିଲି। ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇବି। ସବୁବେଳେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଲୋକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ଭରିଦେବି। ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ଉତ୍ସାହୀ ମନୋଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହେବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ହିଟରଜେସନ୍ ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ। ହିଟରଜେସନ୍ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ପାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବଂ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛି। ଏହାର ମାନବ ଜାତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମନର ନିୟମ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଏହା ଚମତ୍କାର ଗୌରବମୟ। ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ବିପତ୍ତି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ନ ଜାଣି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଭୂତିର ଅଂଶ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ସକାଳୁ କି ଜଣେ ଲୋକ ବି ଯଦି ଘରର ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ମା ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଗାଧୁଛୁ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ତ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ବହି ପଢ଼ିକି
ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ତୁମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି କାମ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବିଫଳ ହେବ। ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ। ଏହା କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ଜାଣିଛ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର କ'ଣ ଲାଭ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତୁମେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଭଲ ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବାଛିପାରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ମରାମତି କରିବା ଭଳି ଉପଚାର। ଏହା ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଉଥିବା ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା। ଯାଞ୍ଚ ନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିପାରିବେ। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କେତେ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୟ, ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ାଉଥିବା ଖବର, ଏମିତିକି ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ପଢ଼ୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ହରାଇ ବସିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ନିଜର ଅବଚେତନ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆପଣ ଏହି ବିନଷ୍ଟକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିକାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, କିଶୋରୀ ବୟସରେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ସହଜରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଯେ କିପରି ନିଜର ବାପା ମା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶିକ୍ଷକ, ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଭାବନ୍ତୁ। ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧା ସତ ଆଉ ଅଧା ମିଛ କଥା। ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଘର, ଅଫିସ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଏବଂ କ୍ଲବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପରାମର୍ଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରାଇବା, ଅନୁଭବ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏପରିକି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ବି କରିପାରନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଲା। ପରାମର୍ଶ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଲା।
ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ନିଜ ଓକିଲକୁ ଡାକି ଉଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବରବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୋର କରି ଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖେଇ ଆସିଲା ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାସେ ଆଗରୁ ଏହି ଲୋକ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ, ସୁଖୀ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେପରିକି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲା। ସେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଲେ। ଆମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ହଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରାମର୍ଶକୁ ସେ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଚେତନ ମନ କିପରି କାମ କରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଚେତନ ମନ ଯାହା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅବଚେତନ ମନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତା ଉପରେ କାମ କରେ। ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ମରିଯିବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ସମୟର ଆଶା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର କି ବାଡ଼ିଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ କହିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଦେବା ଭଳି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଯଦି ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅବଚେତନ ମନର ନିୟମ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ସେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀ ଏକ ରବର ବଲ୍ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଜର କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଭାବରୁ ସେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ବରଣ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସହମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଏହାକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଛିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଜୀବନକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରମୁଖ ନିୟମର ଶକ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସିଲୋଜିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ତୃତୀୟଟି ନିରୂପଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସିଲୋଜିସ୍କରେ ଯୁକ୍ତି କରେ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ମନ ସତ ବୋଲି ଧରିନିଏ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ଅବଚେତନ ମନ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ସତ ହୋଇଥାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ ହେବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଉଦାରତା ଏକ ଭଲ ଗୁଣ, ତେଣୁ ଉଦାରତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଅଥବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଲୟ ରହିଛି। ଇଜିପ୍ଟର ପିରାମିଡକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପିରାମିଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ବିଲୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଧାରଣା ପରେ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଆସିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟାଉନ୍ ହଲରେ ମୋର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭାଷଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟାଉନ୍ ହଲରେ ମୋର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭାଷଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିନାଶକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବଚେତନ ମନର ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ତାହା କଲାପରେ ଅବଚେତନ ମନ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଏବଂ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ପ୍ରଫେସର ଜଣକ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହା ଏହିଭଳି ଥିଲା। ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ସବୁ ମୋତେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ମନ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସୁସଂଗତିର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଦେଶ ମୋତେ ଅନୁଶାସନ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଅବଚେତନ ମନ ମୋର ସଚେତନ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ହେଲା। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବରେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଦୋହରାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନର ନିୟମକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଅବଚେତନ ମନ ବିବାଦୀୟ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ତେବେ
ସେ ଏସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ କି ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କହେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଏବେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେହିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଅଭାବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ନିରାଶା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅବରୋଧ, ବିଳମ୍ବକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦୟାଳୁ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିରାଶାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ମୋ ମନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଇଚ୍ଛା କିପରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି, ତାହା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସବୁଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମାନତା ବଜାୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି, ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ହୋଇଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ଗତିଶୀଳ କରୁଛି। ଜୀବନୋନ୍ମୁଖୀ ହେବା ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଅବଚେତନର ଏହି ନିଜସ୍ୱ ମନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଚିନ୍ତ୍ରଣର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଅବଚେତନ ମନ ଉତ୍ତର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶା କରିବ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ ମନରେ ସଠିକ୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, ମୁଁ ପୂରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇ ପାରୁନି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସୈନିକ ମାର୍ଚିଂ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲାଭଳି ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖଟାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହନ୍ତୁ, ମୋର ଅବଚେତନ ମନ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଅବଚେତନ ମନର ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୋତେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ହେଉଛି, ଅବଚେତନ ମନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଗୌରବକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ମୁଖ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା। ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଭଲ ହେବ। ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଦିନସାରା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି। ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କିଣି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଏକ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଣିବି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚୟନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଳାପି ନ ହେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି। ସହଯୋଗୀ ମନ, ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଳାସ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ମନ ଗେଟ୍ ପାୱାର ଜଗୁଆଳି ଭଳି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣାରୁ ଅବଚେତନ ମନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚୟନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଉକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଉକ୍ତିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ସେ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ହରାଇବି, ମୁଁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ କୌଣସି ଥଟ୍ଟା ମଜା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ସେ ସତ ବୋଲି ମନେ କରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେହି ଭୟର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି। ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭୟ, ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଅବଚେତନ ମନର ଆପଣ ହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୟନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜୀବନକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନ ଯାହା ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅବଚେତନ ମନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।